Good morning, everyone. My name is T. Lalita Kumari, lecturer in computer science. I am from Government Degree and PG College, Bhadrachalam. Today, we are discussing about the looping statements in C. Uh, okay, what are the learning objectives of the today's concept? Looping statements: for loop, while loop, do while loop, and example programs are looping statements. Okay, what are those? Already we are discussed about the conditional statements and unconditional statements. Today's class we are discussing about the looping statements. Conditional statements are if else, if ladder, nested if, and a switch statement. Unconditional statements go to, break, and continue. In this class, we will discuss about the looping statements. The looping statements are for loop, while loop, do while loop, and example programs are looping statements. Okay, what is loop? A loop allows a program to repeat a group of statements either any number of times or until some loop condition occurs. Once again, a loop allows a program to repeat a group of statements either any number of times or until some loop condition occurs. Okay, convenient if the extract number of repetitions are known as the loop. Okay, convenient if extract number of repetitions, a number of repetitions are nothing but the loop. అంటే group of statements are executed repeatedly, some given condition is satisfied. Whenever the condition is false, automatically the control comes out of the loop. Okay, a loop may consist of two parts. One is the body of the part, second one is the control statement. Once again, what is loop? Loop means means a sequence of statements are executed repeatedly. The given condition is satisfied. When the given condition is false, automatically the control comes out of the loop. Okay, loop means sequence of statements are executed repeatedly up to the given condition is satisfied. Okay, number of repetitions are nothing but the loop. In loop, it consists of two parts. One is the body of the loop, second one is the control statement. Control statement is nothing but the condition. Depending upon the condition only, the group of statements will be executed. Okay, these loops are of two types. One is the entry control loop and another one is the exit control loop. One is the entry control loop, another one is the exit control loop. What is the difference between the entry control loop and exit control loop? In the entry control loop, first it checks the condition. If it is satisfied, the body of the loop is executed. Again, it tests the condition. If it is satisfied, again the body of the loop will be executed. Up to this process will be repeated. The given test condition becomes false. Okay, na? This is about the entry control loop. Pre-test loop. First condition is tested. The condition is satisfied. The following statements will be executed. Okay, na? First the condition is tested. If it is satisfied, the body of the loop is executed. Up to this process will be repeated. The given condition becomes false. Whenever the condition is false, automatically the control comes out of the loop. Okay, next one is the exit control loop. In the exit control loop, at least one time the body of the loop is executed. Then it tests the condition. If it is true, again the body of the loop is executed. Up to this process will be repeated. The given condition becomes false. Okay, na? What is the difference between the while and entry control loop and exit control loop? In the entry control loop, first it checks the condition, then it is satisfied, the body of the loop is executed. In the entry control loop, at least one time the body of the loop is executed, then only the condition will be tested. If it is true, again the body of the loop is executed. To this process will be repeated.
the given condition becomes false. Okay, what are the examples for the entry control loop and exit control loop? In the looping statement, it has three looping statements are there. What are those? While, do while, and for. While and for are the examples for the entry control loop, and do while is the exit control loop. Okay, first we will discuss about the uh, steps in looping. Initialization of the condition variable, execution of the body, next to test control statement, updating the condition variables. These are the steps for looping. First, initialization of the condition will be performed, then execution of the body depending upon the condition. In next to updation of the conditional variable, must and should we can update the conditional variable, then it again it tests the condition. Okay, how it will be performed means test condition is first initialization. Here initialization will take place, then test condition is tested. If it is true, the sequence of statements are executed, the body of the loop is executed. Again the condition is true, again the condition is tested. If it is true, again the body of the loop is executed. Again the condition is tested. If it is true, again the body of the loop is executed. Up to this process will be repeated. The given condition is false. Whenever the condition is false, the control comes out of the loop. A loop nundi బయటికి వచ్చేస్తుంది. Okay, common loops in C language as for loop, while loop, and do while loop. What are the examples for the entry control loop? While and for are the entry control loops. Example for the exit control loop is do while. Okay, first while loop గురించి తెలుసుకుందాం. In while loop, first it checks the expression. First initialization will take place. Expression 1 means initialization will take place. Then expression 2 means condition checking. Condition checking. If the condition is true, the body of the loop is executed, means the statements will be execution. Next, expression 3, updation condition. This is about the updation condition. Okay, already we have discussed about the steps in looping. Initialization of the condition, execution of the body of the loop, test control statement, updating the condition variable. Okay, in this first expression 1 అనేది ఇనిషియలైజేషన్ కి యూస్ చేస్తాం, expression 2 అనేది కండిషన్ ని చెక్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాం, తర్వాత విత్ ఇన్ ద కర్లీ బ్రేసెస్ లో స్టేట్మెంట్స్ అనేవి రాస్తాము. expression 3 అనేది అప్డేషన్ ఆఫ్ ద కండిషన్. ఓకే, ఈ వైల్ లూప్ గురించి నేను ఒకసారి డిస్కస్ చేస్తాను. ఏంటంటే ఇన్ వైల్ లూప్ ఫస్ట్ ఇనిషియలైజేషన్ అయిపోయిన తర్వాత కండిషన్ ని టెస్ట్ చేసి ద కండిషన్ ఈస్ ట్రూ, the body of the loop is executed. After updating the condition, again it tests the expression 2. If it is true, again the body of the loop is executed. In the body of the loop, we are updating the expression 3. After updation, again the expression 2 is expression 2 is tested. If it is true, again the body of the loop is executed. Up to this process will be repeated. The given expression 2 becomes false. When the condition is false, automatically the control comes out of the loop. Okay na? This is about the while loop. While loop lo first expression 1 అంటే ఇనిషియలైజేషన్ చేసిన తర్వాత కండిషన్ ని టెస్ట్ చేస్తుంది. కండిషన్ ఎక్కడ రాస్తున్నాము? expression 2 లో కండిషన్ రాస్తున్నాము. If the expression 2 is true, expression 2 గనుక ట్రూ అయితే వైల్ లో విత్ ఇన్ ద కర్లీ బ్రేసెస్ లో సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఎప్పుడు కర్లీ బ్రేసెస్ పెడతాము? మోర్ దాన్ 1 స్టేట్మెంట్ ఉంటే కనుక మస్ట్ అండ్ షుడ్ వి కెన్ ఎన్క్లోజ్ విత్ ఇన్ ద కర్లీ బ్రేసెస్. ఇఫ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ కనుక 2 అనేది ట్రూ అయితే బాడీ ఆఫ్ ద లూప్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇన్ దిస్ బాడీ వీఆర్ అప్డేటింగ్ ద కండిషన్. ఎక్స్ప్రెషన్ 3 ని అప్డేట్ చేస్తాము. అగైన్ ఏం చేస్తాము? ఎక్స్ప్రెషన్ 2 ని టెస్ట్ చేస్తాము. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ, again the body of the loop is executed. up to ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఎక్కడి వరకు జరుగుతుంది? ఇచ్చిన కండిషన్ ఫాల్స్ అయ్యేంత వరకు కూడా జరుగుతుంది. ఓకేనా? చూడండి, ద స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ రిపీటెడ్లీ
యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ ట్రూ. అంటే ఈ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ లూప్, the statement is executed repeatedly as long as the expression is true. The cycle continues until the expression becomes zero, which point the execution resume after statement. Zero ante enti condition false ayyent varaku. This cycle continues until the expression becomes zero means false. At which the at which point execution resumes after the statement. అంటే అప్ టు కండిషన్ ఫాల్స్ అయ్యేంత వరకు జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే ఫాల్స్ అవుతుందో నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ద లూపింగ్ స్టేట్మెంట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకేనా? ఓకే, దీని మీద ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తానమ్మా. ఇఫ్ ద టెస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇన్ వైల్ లూప్ ఈస్ ఫాల్స్ ఇనిషియల్లీ ద లూప్ విల్ నెవర్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఫస్టే నాకు కండిషన్ కనుక ఫాల్స్ అయిపోయిందంటే ఇంకా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా? అవదన్నమాట. ఓకే, నేను వైల్ లూప్ యూజ్ చేసి నేను 1 to 10 నెంబర్స్ ని ప్రింట్ చేయటం గురించి నేను మీకు చెప్తాను. నేను ఏంటి వైల్ లూప్ మీద ప్రోగ్రామ్ చెప్తున్నాను. F2 అనండమ్మా. F2 అంటే కనుక వైల్ డాట్ సి లేదా వైల్ డాట్ సి సమ్ 10 డాట్ సి అని చెప్పేస్తున్నామా. సమ్ 10 వైల్ వైల్ యూజ్ చేసి సమ్ ఆఫ్ 10 నెంబర్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం గురించి చెప్తున్నాను. హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ stdio.h, next hash include conio.h, next void main int n అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాము. ఓకే, సమ్ కూడా కావాలి కదా, సమ్ n నెంబర్స్ యొక్క సమ్ కావాలి కాబట్టి సమ్ అసైన్స్ టు 0 అని చెప్పేసి తీసుకుంటున్నాం. clr ser. In this program initially I am initializing the value while 1 to 10 నెంబర్స్ వరకు నాకేం కావాలి, సమ్ కావాలి. నెక్స్ట్ ఆ 1 to 10 నెంబర్స్ని కూడా ప్రింట్ చేయాలి. printf /n n assigns to %d n, sum assigns to sum plus n. Next printf /n sum of 10 numbers equal to %d sum. Next get ch. ఓకేనా? ఈ ప్రోగ్రామ్ చూడమ్మా. హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ stdio.h అండ్ conio.h ఆర్ కామన్. ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఏం చేస్తున్నా అంటే 1 నుండి 10 వరకు 1 to 10 నెంబర్స్ ని ప్రింట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ సమ్ ఆఫ్ 10 నెంబర్స్ ని కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. ఎవ్రీ సి ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ద వాయిడ్ మెయిన్. ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఐఎమ్ టేకింగ్ ద 2 వేరియబుల్స్. వాట్ ఆర్ దోస్? n అండ్ సమ్. ఓకే, ఇనిషియల్లీ ఐఎమ్ ఇనిషియలైజింగ్ ద సమ్ వాల్యూ యాజ్ 0. ఎందుకు సమ్ వాల్యూని 0తో ఇనిషియలైజ్ చేయాలి? సపోజ్ మనం ఒక వేరియబుల్ని కనుక ఇనిషియలైజ్ చేయకుండా దాని మీద ఆపరేషన్స్ని పర్ఫామ్ చేస్తే కంపైలర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇంటర్నల్గా ప్రతి ఒక్క వేరియబుల్కి కూడా గార్బేజ్ వాల్యూని ఇనిషియలైజ్ చేస్తుంది. ఆ గార్బేజ్ వాల్యూతో మనకి సమ్ అనేది జరిగి మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ రాదు. కాబట్టి కంపల్సరీ మనం ఏ వేరియబుల్ మీద అయితే ఆపరేషన్ ని పర్ఫామ్ చేద్దాం అనుకున్నామో మస్ట్ అండ్ షుడ్ దోస్ వేరియబుల్స్ మస్ట్ బి ఇనిషియలైజ్డ్.
why you are using the sum variable is initializing the zero. నేను సమ్ని జీరోతోనే ఎందుకు ఇనిషియలైజ్ చేయాలి, 1తో ఎందుకు చేయకూడదు, 10తో ఎందుకు చేయకూడదు అని మనకి డౌట్ రావచ్చు. అయితే నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకున్న ప్రోగ్రామ్ ఏంటి, 1 నుండి 10 నెంబర్స్ని యాడ్ చేయాలి, యాడ్ చేసి సమ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. అంటే ఏదైనా ఒక నంబర్ని ఏ నంబర్తో యాడ్ చేస్తే మళ్ళీ అదే నంబర్ వస్తుంది. సపోజ్ 2 ఉంది, నాకు మళ్ళీ ఆన్సర్ కూడా 2 రావాలి అంటే 2కి ఎంత యాడ్ చేస్తే నాకు మళ్ళీ అదే నంబర్ వస్తుంది, జీరోనే యాడ్ చేస్తే. అంటే ఎనీ నంబర్ ఈజ్ యాడెడ్ విత్ ద జీరో, the same result will be displayed, same number will be displayed. So that's why I am taking some value as 1, some value as 0. నేను సమ్ వాల్యూ ఎందుకు 0 తీసుకున్నా అంటే నాకు 1 to 10 నెంబర్స్ యొక్క సమ్ కావాలి కాబట్టి ఈ నేను ఏదైనా నంబర్ని 0తో యాడ్ చేస్తే మళ్ళీ అదే నంబర్ వస్తుంది కాబట్టి దట్స్ వై ఐఎమ్ టేకింగ్ సమ్ వాల్యూ యాజ్ 0. నెక్స్ట్ కంపల్సరీగా లూపింగ్ స్టేట్మెంట్లో ఇనీషియలైజేషన్ తీసుకోవాలి కాబట్టి నాకు ఎక్కడి నుంచి సమ్ కావాలమ్మా, 1 నుండి 1 to 10 నెంబర్స్ సమ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అట్ ద సేమ్ టైం 1 to 10 నెంబర్స్ని ప్రింట్ చేయాలి కాబట్టి నేను ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను, 1 నుండి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఎన్ వాల్యూ అనేది 1. ఓకే, లూపింగ్ మీన్స్ హియర్ వైల్ పక్కన కండిషన్ అనేది ఇస్తాం. ఈ కండిషన్ కనుక సాటిస్ఫై అయితే గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ మీన్స్ విత్ ఇన్ ద కర్లీ బ్రేసెస్ లో మోర్ దాన్ 1 స్టేట్మెంట్ ఉంటే కనుక వాటిని మస్ట్ అండ్ షుడ్ వి కెన్ ఎన్క్లోజ్ విత్ ఇన్ ద కర్లీ బ్రేసెస్ దోస్ స్టేట్మెంట్స్ కరెస్పాండింగ్ టు ద వైల్ స్టేట్మెంట్. హియర్ ఇనిషియల్లీ n value as 1 is less than or equal to 10, కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ, అంతే కదా. 10 కన్నా 1 అనేది చిన్నదే కాబట్టి కండిషన్ ట్రూ. దెన్ ఇట్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద బాడీ ఆఫ్ ద లూప్. ఇన్ దిస్ బాడీ ఆఫ్ ద లూప్ printf n వాల్యూని నేను ప్రింట్ చేశాను అంటే ఎంత ప్రింట్ అవుతుంది, 1 అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ యాజ్ ద సమ్ అసైన్స్ టు సమ్ ప్లస్ n అని చెప్పేస్తాను. సమ్ లో ఇనిషియల్ గా ఎంత ఉంది, 0 ఉంది. 0 ప్లస్ n వాల్యూ ఎంత, 1. 0 ప్లస్ 1 ఎంత అవుతుంది, 1 అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు సమ్ లో ఎంత ఉన్నట్టు, 1 ఉన్నట్టు. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాను, అప్డేషన్ చేయాలి. అంటే ఇనిషియలైజ్ చేసిన వేరియబుల్ ని కంపల్సరీగా అప్డేట్ చేయాలి. అప్డేట్ చేయాలి అంటే n అసైన్స్ టు n ప్లస్ 1 అంటే n లో ప్రీవియస్ గా ఎంత ఉంది, 1 ఉంది, అంతే కదా, 1 కదా ఉంది. 1 ప్లస్ 1 ఎంత అవుతుంది, 2 అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, కంట్రోల్ అనేది కండిషన్ ని టెస్ట్ చేస్తుంది. n వాల్యూ ఎంత, 2 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10, కండిషన్ ఈస్ ట్రూ. దెన్ 2 ని ప్రింట్ చేసాము. ప్రీవియస్ గా సమ్ లో ఎంత ఉంది, 1 ఉంది. 1 ప్లస్ 2 అవుతుంది. ఇప్పుడు సమ్ లో ఎంత ఉన్నట్టు, 1 ప్లస్ 2 3 ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ n అసైన్స్ టు n ప్లస్ 1 మీన్స్ n లో ప్రీవియస్ గా 2 ఉంది. 2 ప్లస్ 1 3 అవుతుంది. అగైన్ ఇట్ టెస్ట్ ద కండిషన్. 3 ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10, కండిషన్ ఈస్ ట్రూ. n వాల్యూని ప్రింట్ చేసాం. n వాల్యూ ఎంతమ్మా, 3. నెక్స్ట్ సమ్ లో ప్రీవియస్ గా 3 ఉంది. 3 ప్లస్ 3 ఎంత అవుతుంది, 6 అవుతుంది. ఇప్పుడు సమ్ లో ఎంత ఉంది, 6 ఉంది. ఇందాక n వాల్యూ ఎంత ఉంది, n వాల్యూ అనేది 3 ఉంది. 3 ప్లస్ 1 ఎంత అవుతుంది, 4. ఇప్పుడు n లో ఎంత ఉన్నట్టమ్మా, 4 ఉన్నట్టు. కండిషన్ ని టెస్ట్ చేస్తుంది. 4 ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10, కండిషన్ ఈస్ ట్రూ. దెన్ n వాల్యూ ఈస్ ప్రింటెడ్. n వాల్యూ ఎంతమ్మా, 4. నెక్స్ట్ సమ్ లో ప్రీవియస్ గా 1 ప్లస్ 2 ప్లస్ 3 అంటే 6 ఉంది. 6 ప్లస్ 4 ఎంత అవుతుంది, 10. ఇప్పుడు సమ్ లోకి ఎంత ఉంది, 10 ఉంది. నెక్స్ట్ n వాల్యూ బికమ్స్ incremented. n previously n contains the 4. 4 plus 1 means 5. Again it tests the condition. 5 is less than or equal to 10, condition is true. 5 is displayed here. Next, previously sum contains the 10. 10 plus 5 means 15. ఓకేనా, 15 ఉంటుంది. అట్లా ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఎంతవరకు జరుగుతుంది, n వాల్యూ 10 అయ్యేంత వరకు. 10 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10, కండిషన్ ఇస్ ట్రూ. 10 ప్రింట్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ 10 నెంబర్స్ యొక్క సమ్ లో ఉంటుందమ్మా. నెక్స్ట్ n వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అయ్యి 11 అయిన తర్వాత కండిషన్ ఏమవుతుంది, ఫాల్స్ అవుతుంది. ఫాల్స్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ద వైల్ స్టేట్మెంట్ లో ఏం చేసాము, సమ్ ఆఫ్ 10 నెంబర్స్ యొక్క సమ్ లో ఉంది కాబట్టి సమ్ ని ప్రింట్ చేసేసాను. ఓకేనా, ఇది ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనేది చూద్దాము. ఓకేనా, n వాల్యూ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. నెక్స్ట్ సమ్ ఆఫ్ 10 నెంబర్స్ ఎంత అయిందమ్మా, 55 అయింది.
నాకు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 10 నెంబర్స్ కావాలి. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 10 నెంబర్స్. ప్రోడక్ట్ అంటే ఏంటి? నేను ఇక్కడ వేరియబుల్ వచ్చేసి సమ్ ప్లేస్ లో ప్రోడక్ట్ అని తీసుకుంటాను. ఎనీ number is multiplied with 1, the same number will be displayed. ఏదైనా ఒక నంబర్ ని 1 తో మల్టిప్లై చేస్తే మళ్ళీ అదే నంబర్ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇంటూ అని తీసుకున్నామా. ఇక్కడ సమ్ ప్లేస్ లో నేనేం తీసుకున్నాను? ప్రోడక్ట్ అని తీసుకున్నాను. ఇక్కడ కూడా ప్రోడక్ట్ అని తీసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్రింట్ చేసేటప్పుడు కూడా ప్రోడక్ట్ అని చెప్పేసి ప్రింట్ చేయండి. ఓకేనా? ఓకేనా? ప్రోడక్ట్ ఎంత అయిందమ్మా? 24,320. 1 2 సార్ 2 2 3 సార్ 6 6 4 సార్ 24 24 5 సార్ వచ్చిన రిజల్ట్ మళ్ళీ 6 తో, తర్వాత 7 తో, తర్వాత 8 తో, తర్వాత 9 తో, తర్వాత 10 తో మల్టిప్లై చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 24,320 వస్తుంది అన్నమాట. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద వైల్ లూప్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ యాజ్ ద డూ వైల్ లూప్. ఓకే, do while. When do while loop is constructed using the while, the test for the combination carried out at the beginning of each process. With do while, the test continues takes place at the end of each pass. మనకి లూపింగ్ లో వైల్ లూప్ అనేది ఉంది కదా. వైల్ లో ఏం చేస్తుంది? బిగినింగ్ లోనే మనం కండిషన్ ని టెస్ట్ చేసి కంటిన్యూ చేసాం. ఇన్ ద డూ వైల్ ద కంటిన్యూషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఈచ్ పాస్. ప్రతి ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ లో మనం కండిషన్ ని టెస్ట్ చేస్తాం. ఇన్ దిస్ డూ వైల్ లూప్ అట్లీస్ట్ వన్ టైమ్ ద బాడీ ఆఫ్ ద లూప్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, దెన్ ద కండిషన్ ఈస్ టెస్టెడ్. డూ వైల్ లూప్ లో అట్లీస్ట్ వన్ టైం అయినా కానీ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత డూ వైల్ లూప్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందమ్మా. ఓకేనా? ఇక్కడ డూ వైల్ లూప్ కూడా నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ తో డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తాను. సేమ్ ఇదే ప్రోగ్రామ్ ని డూ వైల్ లో ఎలా చేయొచ్చు అనేది చెప్తాను. సేవ్ యాజ్ అని చెప్పేసి డూ వైల్ అని చెప్పేసి పెడతాను. డూ వైల్ డాట్ సి అని అంటున్నాను. ఓకే, దీనికి వచ్చేసి సింటాక్స్ ఫస్ట్ 10 ఇక్కడ వైల్ ప్లేస్ లో నేను డూ అని చెప్పేసి తీసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ అని తీసుకున్నాను. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 10 నెంబర్స్ కి చెప్తున్నా. ఇక్కడ కర్లీ బ్రేస్ అయిపోగానే వైల్ కండిషన్ ని టెస్ట్ చేయాలి. లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10 అయితేనే. ఓకేనా? డూ వైల్ లో ఫస్ట్ అట్లీస్ట్ వన్ టైమ్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, దెన్ ద కండిషన్ విల్ బి టెస్టెడ్. చూడమ్మా, ఇది ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 10 నెంబర్స్ కి. దీన్ని సమ్ ఆఫ్ 10 నెంబర్స్ కూడా చెప్తాను. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 10 నెంబర్స్ ఎక్కడి నుంచి 1 నుండి 10 వరకు ప్రోడక్ట్ అనేది తీసుకుందామా, లేదంటే 1 to 5 నెంబర్స్ యొక్క ప్రోడక్ట్ తీసుకుందాం. అదైతే మనకి ఈజీగా ఉంటది కదా. చూడమ్మా, ఏదైనా ఒక నంబర్ ని 1 తో మల్టిప్లై చేస్తే మళ్ళీ అదే నంబర్ వస్తుంది కాబట్టి దట్స్ వై ఐఎమ్ ఇనిషియలైజింగ్ ప్రోడక్ట్ వాల్యూ యాజ్ 1. హియర్ ఐఎమ్ ఇనిషియలైజింగ్ ద వాల్యూ n వాల్యూ యాజ్ 1. నెక్స్ట్ ఇన్ ద డూ వైల్ స్టేట్మెంట్ అట్లీస్ట్ వన్ టైమ్ ద బాడీ ఆఫ్ ద లూప్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఫస్ట్ n వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తున్నా, అంటే ఎంత ప్రింట్ అవుతుంది? 1 అని ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 1 into 1 వాల్యూ యాజ్ 1. ఇన్ ప్రోడక్ట్ 1 ఈస్ దేర్. Next, n value assigns to n plus 1. Previously, n contains the 1. 1 plus 1, 2. While 2 is less than or equal to 5, condition is true. Again, the body of the loop is executed. The 2 n value is printed 2. Next, to product, previously product contains the 1. 1 into 2 means the product value as 2.
2 అనేది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, ప్రోడక్ట్ లో స్టోర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ n వాల్యూ బికమ్స్ 3. 2 plus 1 means 3. Again the condition is tested. 3 is less than or equal to 5, condition is true, 3 is printed. Previously the product contains the 2. 2 into 3 means 6. Product value ఎంత అవుతుందమ్మా, 6 అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ n వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, 3 plus 1 4 అవుతుంది. Again it tests the condition. 4 is less than or equal to 5, condition is true. Again the body of the loop is executed. n value as 4, product value as 6 into 4 24. product లో ఎంత ఉందమ్మా, 24 ఉంది. నెక్స్ట్ n వాల్యూ ఎంత అవుతుందమ్మా, n plus 1 అంటే ఎంత అవుతుంది, previously n contains the 4. 4 plus 1 means 5. Again the condition is tested. 5 is less than or equal to 5, condition is true. 5 is printed. Product, previously product contains the 24. 24 into 5 ఎంత అవుతుందమ్మా, 120. ప్రోడక్ట్ లో ఎంత ఉంది, 120 ఉంది. నెక్స్ట్ n వాల్యూ బికమ్స్ 5 plus 1 6 అవుతుంది. 6 is less than or equal to 5, కండిషన్ is true నా కాదు, కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ద డూ వైల్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 5 నెంబర్స్ ఎంత వచ్చిందమ్మా, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 5 నెంబర్స్ మనకి 120. ఇప్పుడు మనకి ఎంత ప్రింట్ అవ్వాలి, ప్రోడక్ట్ లో 120 అని చెప్పేసి ప్రింట్ అవ్వాలన్నమాట. ఓకే, n value 1 2 3 4 5. నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 5 నెంబర్స్ ఎంత వచ్చింది, 120 అనేది వచ్చింది అనమాట. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద డూ వైల్ లూప్. నెక్స్ట్ what is the difference between the while and do while? In the while loop, first test expression is evaluated, then condition is tested. If it is true, the body of the loop is executed. When the condition is false, it never executes the body of the loop. In the do while loop, always the body of the loop is executed one time. After execution of one time, the test expression is tested. Up to this process will be repeated, the condition becomes false. Okay na? While is the entry control loop, do while is the exit control loop. In the while loop, first condition ni test చేసిన తర్వాత మాత్రమే బాడీ ఆఫ్ ద లూప్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఆ బాడీ ఆఫ్ ద లూప్ ఎప్పటి వరకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, టెస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫాల్స్ అయ్యేంత వరకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే టెస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫాల్స్ అవుతుందో, నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ద వైల్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇన్ ద డూ వైల్ స్టేట్మెంట్ అట్లీస్ట్ వన్ టైమ్ ద బాడీ ఆఫ్ ద లూప్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. అట్లీస్ట్ ఒక్కసారైనా కానీ బాడీ ఆఫ్ ద లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాతే మనకేం జరుగుతుంది, టెస్ట్ కండిషన్ అనేది టెస్ట్ చేస్తుంది. ఆ టెస్ట్ కండిషన్ కనుక ట్రూ అయితే అగైన్ ఏమవుతుంది, బాడీ ఆఫ్ ద లూప్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అప్ టు ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఎంతవరకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఇచ్చిన కండిషన్ ఫాల్స్ అయ్యేంత వరకు. ఎప్పుడైతే కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుందో లూప్ నుండి బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వన్ యాజ్ ద ఫర్ లూప్. ఓకే, 1 minute అమ్మా. In for loop, expression 1, expression 2 and expression 3. Expression 1 colon, expression 2 colon, semicolon, expression 3 and statement. Expression 1 control the looping action. Expression 2 represents the condition that ensures loop continuation. Expression 3 modifies the value of the control variable initially assigned by expression 1. Okay, in for loop, for expression 1 semicolon, expression 2 semicolon, expression 3 and statements semicolon. Expression 1 control the looping action. Expression 2 represents the condition to ensure loop continuation. Expression 3 modifies the value of the control variable initially assigned by expression 1. In while, do while, initialization takes place in one place and updation will take place in another place. In the for loop, initialization, condition testing and increment and decrement all are done in one statement. Okay, here example for the for loop as I assigns to 1 means control variable I value initial ga
ఇనిషియలైజేషన్ వేరియబుల్ ఇక్కడ ఇచ్చాము. నెక్స్ట్ I less than or equal to n means this is the test condition. If the test condition is true, the loop will continue. Suppose next increment of the control variable. అంటే ఇనిషియల్ గా మీరు ఇనిషియలైజ్ చేసిన కంట్రోల్ వేరియబుల్ ని ఇంక్రిమెంట్ చేయటం కానీ డిక్రిమెంట్ చేయటం కానీ ఇక్కడ జరుగుతుంది. అంటే ఇనిషియలైజేషన్, కండిషన్ టెస్టింగ్ అండ్ ఇంక్రిమెంట్ అండ్ డిక్రిమెంట్ అనేది ఒకే స్టేట్మెంట్ లో జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. ఫర్ అనేది కీవర్డ్, కంట్రోల్ వేరియబుల్ ఐని నేను 1 తో ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అనేది లూప్ కంటిన్యూ కావాలా అవసరం లేదా అని చెప్పేసి టెస్ట్ చేసే కండిషన్. నెక్స్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ వేరియబుల్ కి ప్లస్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాము. ఫైనల్ వాల్యూ ఆఫ్ ద కంట్రోల్ వేరియబుల్ ఫర్ విచ్ ద కండిషన్ is true, again the body of the loop will be executed. Okay, examples for the for loops. Vary the control variable from 1 to 100 in increments of 1. In నాకు 1 to 10 numbers 100 numbers print అవ్వాలి అని అంటే కనుక ఫర్ I assigns to 1, I less than or equal to 100, I plus plus అంటే కనుక ఒక్కొక్కటి 1 2 3 4 5 అప్ టు ఎంత వరకు 100 వరకు ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. అట్లా కాకుండా vary the control variable from 100 to 1, it increments of -1 అంటే కనుక ఇనీషియల్ గా I వాల్యూ 100 తీసుకుంటున్నాను. I greater than or equal to 1 అయ్యేంత వరకు I మైనస్ అంటే కనుక I లోంచి ఒకటి సబ్ట్రాక్ట్ అయ్యి 99 greater than or equal to 1 condition is true, again the body of the loop is executed, again I value is decremented. అట్లా 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 అప్ టు ఎంతవరకు ప్రింట్ అవుతుంది 1 అయ్యేంత వరకు కూడా ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ దీంట్లో చూడండి, ఇనీషియల్ గా I వాల్యూ 5 అట, నాకు ఎంతవరకు ప్రింట్ అవ్వాలి 55 వరకు ప్రింట్ అవ్వాలి. నేను ఎవ్రీ టైం ఎంత ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి 5 ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి అంటే ఇనీషియల్లీ I వాల్యూ 5 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 55 కండిషన్ ఇస్ ట్రూ, లూప్ జరుగుతుంది. ఐని ఎంతెంత ఇంక్రిమెంట్ చేయమంటున్నాడు 5 ఇంక్రిమెంట్ చేయమంటున్నాడు అనమాట. ఎంతెంత 5 వాల్యూ ఉన్న వాల్యూకి 5 ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట. ఓకేనా? సరే, ఇప్పుడు ఈ ఫర్ లూప్ మీద కూడా నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ చెప్తానమ్మా. దీనికి వచ్చేసి సేమ్ 1 to 10 నెంబర్స్ యొక్క సమ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయటమే చేద్దామా. నెక్స్ట్ న్యూ అని చెప్పేస్తానండి. హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ stdio.h హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ conio.h void main int I assigns to some I అని ఇస్తున్నామా, కమా సమ్ assigns to సమ్ 0 అని ఇస్తున్నా. CLR SCR నేను ఇక్కడ ఇనిషియలైజ్ చేయట్లేదమ్మా, అన్ని కూడా నేను దేంట్లో తీసుకుంటున్నాను ఫర్లోనే తీసుకుంటున్నా. I less than or equal to 10, I plus plus printf percentage n equal to percentage d రివర్స్ స్లాష్ n ని ప్రింట్ I ని ప్రింట్ చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ సమ్ assigns to సమ్ ప్లస్ I printf sum of 10 numbers equal to percentage d reverse slash n sum get ch ఓకే. నెక్స్ట్ దీన్ని సేవ్ చేస్తున్నామా. ఫర్ డాట్ సి. నెక్స్ట్ కంట్రోల్ ఆల్ట్ F9, 2 మిస్టేక్స్. ఓకే, ఇక్కడ నేను కంట్రోల్ క్లోజ్ చేయలేదమ్మా, క్లోజ్ చేసి కామా పెట్టాలి. నెక్స్ట్ మళ్ళీ సేవ్ చేస్తున్నా. ఎంత వచ్చిందమ్మా n వాల్యూ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 వచ్చిన తర్వాత సమ్ ఆఫ్ 10 నెంబర్స్
55 అని వచ్చిందనమాట. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏం చేద్దాం అంటే నాకు 5 నుంచి 55 వరకు ప్రింట్ అవ్వాలి. ఎవ్రీ టైం 5 ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ ఉండాలన్నమాట. దీనికి వచ్చేసి హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ stdio.h, నెక్స్ట్ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ conio.h, void main int I అని తీసుకున్నాము. నేను ఇక్కడ సమ్ ఏమీ ఫైండ్ అవుట్ చేయట్లేదు, ఓన్లీ ఐ వాల్యూస్ మాత్రమే. ఫర్ I initializing to 5, I less than or equal to 55, I plus assigns to 5 అని చెప్పేసి అంటున్నాను. I plus assigns to 5 అని చెప్పేసి అంటున్నా. ఇంకా printf n assigns to %d reverse slash n I assigns to okay. Get ch చూడండి, ఇనీషియల్ గా ఐ వాల్యూ అనేది 5, నెక్స్ట్ ఐ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 55 అయ్యేంత వరకు 5 ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటూ ఐ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, F2 ఫర్ 2.c అని చెప్పేసి అన్నాను. నెక్స్ట్ ఆల్ట్ F9. ఓకే, హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ దగ్గర m అనేది ఎక్స్ట్రా ప్రింట్ అయింది. F2 కంట్రోల్ F9. ఓకేనా, ఐ వాల్యూ 1 ఒకసారి, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. ఓకేనా, అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఐ వాల్యూ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అనేది అర్థమైంది కదా. ఓకే,